Good morning, students. We are going to discuss about the RNA protein interactions. The RNA protein interactions mainly include RNA binding proteins or RBPs, which are involved in almost every central process in cell, and perform several functional roles. This interaction between protein and RNA can serve a number of purposes within the biological process, including coordination and stabilization of protein, processing and maturation of mRNA, trafficking, stabilization, and silencing of mature mRNA. So the RNA binding proteins or RBPs are involved in the important process in the cells like interaction between protein and RNA, coordination and stabilization of protein complex, processing and maturation of mRNA, mRNA trafficking, stabilization and silencing. അപ്പം നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് RNA പ്രോട്ടീൻ ഇൻട്രാക്ഷനെ കുറിച്ചാണ്. അപ്പോൾ RNA പ്രോട്ടീൻ ഇൻട്രാക്ഷനിൽ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റോൾ ചെയ്യുന്ന പ്രോട്ടീൻസ് ആണ് RNA ബൈൻഡിങ് പ്രോട്ടീൻസ്. അപ്പോൾ ഈ RNA ബൈൻഡിങ് പ്രോട്ടീൻസ് സെല്ലിലുള്ള എല്ലാ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രോസസ്സും കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ ഇവർ മെയിൻ റോൾ പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് mRNAൻ്റെ പ്രോസസ്സിങ്, mRNAൻ്റെ ട്രാഫിക്കിംഗ്, mRNAൻ്റെ സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ, പിന്നെ mRNAൻ്റെ സൈലൻസിങ്, പിന്നെ സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ കോംപ്ലക്സ്. അപ്പോൾ മെയിൻലി ഈ റോളുകളാണ് RNA ബൈൻഡിങ് പ്രോട്ടീൻസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ RNA ബൈൻഡിങ് പ്രോട്ടീൻസ് ആണ് നമുക്ക് എന്തിൽ പഠിക്കാനുള്ളത്? RNA പ്രോട്ടീൻ ഇൻട്രാക്ഷൻസിൽ പഠിക്കാനുള്ളത്. അതിൻ്റെ ഷോർട്ട് ഫോമാണ് RBP. ഇപ്പോൾ ഈ RBPക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റോൾ ഉണ്ട് സെല്ലിൽ. അത് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സെല്ലുലാർ പ്രോസസ്സൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് RBP ആണ്. മാത്രമല്ല mRNAൻ്റെ സൈലൻസിങ്ങും mRNAൻ്റെ ട്രാഫിക്കിങ്ങും mRNAൻ്റെ സ്റ്റെബിലൈസേഷനും പിന്നെ പ്രോട്ടീൻ കോംപ്ലക്സിൻ്റെ സ്റ്റെബിലൈസേഷനും ഒക്കെ നടക്കുന്നത് ഈ RNA പ്രോട്ടീൻ ഇൻട്രാക്ഷൻ വഴിയാണ്. Next we are going to discuss about the functional roles of RNA binding protein. The first functional role of mRNA binding protein is mRNA localization. And the mRNA localization includes the events such as transport of mRNA, selective stabilization of mRNA, and local trapping. And each mechanism requires distinct RNA binding protein to recognize distinct localization signals in the mRNA. So the mRNA localization includes 3 steps. First one is the transport of mRNA, second one is the selective stabilization of mRNA, and third one is the local trapping. And in these 3 steps, each steps require distinct RNA binding protein for performing these functions. So the mRNA localization, the RNA binding protein plays an important role in mRNA localization. The mRNA localization consists of 3 steps: transport of mRNA, selective stabilization of mRNA, local trapping of mRNA. And in each steps, the important role is played by RNA binding protein. അപ്പോൾ RNA ബൈൻഡിങ് പ്രോട്ടീൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് റോളാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ RNA ബൈൻഡിങ് പ്രോട്ടീൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് റോളാണ് mRNA ലോക്കലൈസേഷൻ. അപ്പോൾ mRNA ലോക്കലൈസേഷനിൽ 3 സ്റ്റെപ്പാണുള്ളത്. ഒന്ന് mRNAൻ്റെ ട്രാൻസ്പോർട്ട്, രണ്ടാമത്തത് mRNAൻ്റെ സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ, മൂന്നാമത്തത് mRNAൻ്റെ ട്രാപ്പിംഗ്. അപ്പോൾ ഈ 3 സ്റ്റെപ്സിലും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് റോൾ പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് RNA ബൈൻഡിങ് പ്രോട്ടീൻസ് ആണ്. Second step is the second important role of the RNA binding protein is in mRNA translation. So the RBP or the RNA binding protein is involved in the regulation of the translational machinery of mRNA. There are some mRNA specific RNA binding protein that can inhibit the association between the ribosome 43S complex and mRNA. And additionally, some RNA binding proteins enable global E1F4E structural adapters to selectively inhibit specific mRNAs. So the second role played by the RNA binding protein is in the regulation of mRNA translation. The RNA binding proteins plays an important role in the
regulation of mRNA translation, and these RNA binding proteins bind specifically to the mRNA, and this RNA binding protein will inhibit the association between 43S complex of the ribosome and mRNA. സോ രണ്ടാമത്തെ RNA ബൈൻഡിങ് പ്രോട്ടീൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് റോളാണ് mRNA ട്രാൻസ്ലേഷൻ്റെ റെഗുലേഷൻ. ഇപ്പോൾ mRNA ട്രാൻസ്ലേഷൻ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് റോള് RNA ബൈൻഡിങ് പ്രോട്ടീൻസ് പ്ലേ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ RNA ബൈൻഡിങ് പ്രോട്ടീൻസ് എങ്ങനെയാണ് mRNA ട്രാൻസ്ലേഷൻ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുക? ഈ RNA ബൈൻഡിങ് പ്രോട്ടീൻസ് mRNAനോട് ബൈൻഡ് ചെയ്തിട്ട് mRNAയും റൈബോസോമിൻ്റെ 43S കോംപ്ലക്സും ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യും. അങ്ങനെയാണ് അത് mRNA ട്രാൻസ്ലേഷനിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് റോൾ പ്ലേ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ട്രാൻസ്ലേഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ഈ mRNAയും പിന്നെ RNAൻ്റെ റൈബോസോമിൻ്റെ 43S കോംപ്ലക്സും തമ്മിൽ ബൈൻഡ് ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ ട്രാൻസ്ലേഷൻ്റെ സമയത്ത് mRNAയും റൈബോസോമിൻ്റെ 43S കോംപ്ലക്സും തമ്മിൽ ബൈൻഡ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഈ ബൈൻഡിങ്ങിനെ ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യലാണ് RNA ബൈൻഡിങ് പ്രോട്ടീൻസിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ. ഇങ്ങനെയാണ് അത് mRNA ട്രാൻസ്ലേഷനെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ദി തേർഡ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് RNA binding protein is mRNA degradation. The role of RNA binding proteins in quality control of nuclear RNA is to preferentially bind aberrant RNA in order to promote export and degradation in cytoplasm and decay through exosome. So the RNA binding proteins will promote the export and degradation of the mRNAs in the cytoplasm and their decay through the exosome. So the RNA binding proteins plays an important role in the export and degradation of the RNA or mRNA and its decay through the exosome. ഇപ്പോൾ RNA ബൈൻഡിങ് പ്രോട്ടീൻസിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫംഗ്ഷനാണ് mRNA ഡീഗ്രഡേഷൻ. അപ്പോൾ mRNAനെ ഡീഗ്രേഡ് ചെയ്യുന്നതിൽ RNA ബൈൻഡിങ് പ്രോട്ടീൻസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റോൾ പ്ലേ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ mRNAനെ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ ഡീകേ ചെയ്യുക, അതായത് എക്സോസോം വഴി ഡീകേ ചെയ്യുന്നതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റോള് ആര് പ്ലേ ചെയ്യുന്നുണ്ട്? RNA ബൈൻഡിങ് പ്രോട്ടീൻസ് പ്ലേ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ mRNAനോട് ബൈൻഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ ഡീഗ്രേഡ് ചെയ്യുന്നതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റോള് പ്ലേ ചെയ്യുന്നുണ്ട് RNA ബൈൻഡിങ് പ്രോട്ടീൻ. ദി ഫോർത്ത് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ദി RNA ബൈൻഡിങ് പ്രോട്ടീൻ ഇസ് ഇൻ mRNA സ്റ്റെബിലിറ്റി. The stability of a particular mRNA results from the combinatorial effect of multiple stabilizing and destabilizing RNA binding proteins. So the RNA binding proteins can be stabilizing or destabilizing. So the stability of a particular mRNA depends upon its binding with the RNA binding protein. It can be stabilizing RNA binding protein or destabilizing RNA binding protein. The effect of co-bound RNA binding protein is cooperative or antagonist depending upon the spatial relationship and different affinity between the regulatory sites. In addition, the RNA binding proteins and microRNAs can combine to stabilize mRNA. Interestingly, RNA binding proteins and microRNAs can bidirectionally influence their stability. So the mRNA stability can be influenced by the RNA binding proteins in two ways. First of all, there are stabilizing RNA binding protein and there are destabilizing RNA binding protein. Either the stabilizing RNA binding protein can bind to the mRNA and stabilize the strand, or either the destabilizing RNA binding protein can bind to the mRNA and destabilize the mRNA. The RNA binding protein along with microRNA plays an important role in stabilizing the mRNA. അപ്പോൾ RNA binding പ്രോട്ടീൻസിൻ്റെ അടുത്ത ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫംഗ്ഷനാണ് mRNA സ്റ്റെബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ mRNA സ്റ്റെബിലിറ്റിയിൽ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റോൾ RNA ബൈൻഡിങ് പ്രോട്ടീൻസ് പ്ലേ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒന്നെങ്കിൽ അത് സ്റ്റെബിലിറ്റി കുറയ്ക്കുന്ന ഡീസ്റ്റെബിലൈസിങ് RNA ബൈൻഡിങ് പ്രോട്ടീൻസിൻ്റെ ഫോമിലായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി കൂട്ടുന്ന സ്റ്റെബിലൈസിങ് RNA ബൈൻഡിങ് പ്രോട്ടീൻസിൻ്റെ ഫോമിലായിരിക്കും. അപ്പോൾ എന്ത് തന്നെയായാലും mRNAൻ്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റിയിൽ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റോള് RNA ബൈൻഡിങ് പ്രോട്ടീൻ പ്ലേ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ സ്റ്റെബിലൈസിങ് RNA ബൈൻഡിങ് പ്രോട്ടീനാണ് mRNAനോട് ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ mRNAൻ്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി കൂടും. ഡീസ്റ്റെബിലൈസിങ് RNA ബൈൻഡിങ് പ്രോട്ടീനാണ് ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ mRNAൻ്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി കുറയും. അപ്പോൾ ഈ RNA ബൈൻഡിങ് പ്രോട്ടീൻസ് മാത്രമല്ല, മൈക്രോ RNAയും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റോൾ പ്ലേ ചെയ്യുന്നുണ്ട് mRNAൻ്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നതിൽ.
Next, role of RNA binding protein in diseases. Since RNA binding proteins are involved in most aspects of RNA metabolism, any mutation or other disruption to RNA binding protein can lead to a number of diseases. For example, mutation or overexpression of RNA binding proteins in cancer may result into erroneous or profuse binding to RNA at various stages of RNA metabolism, leaving a significant impact on cancer cells. So there are a group of autoimmune disorders like where due to the loss of function of RNA binding proteins occurs, and due to the autoantibodies are created targeting RNA binding proteins. So the RNA binding proteins plays an important role in diseases. You know, the RNA binding proteins are very important in the RNA metabolism. So any mutation, if it occurs, can affect the RNA binding protein, or it can lead to the disruption of RNA binding protein, causing many diseases. So if a mutation occurs in RNA binding protein, it will lead to the overexpression of RNA binding protein. As a result, the more RNA binding protein will bind to the RNA at various stages of RNA metabolism, leaving a significant impact on cancer cells. Also, the RNA binding proteins mutation can lead to autoimmune disorders due to the synthesis of autoantibodies targeting RNA binding proteins. These autoantibodies will disrupt the RNA binding protein, leads to the role of RNA binding, loss of function of RNA binding protein. അപ്പോൾ RNA ബൈൻഡിങ് പ്രോട്ടീനിൽ ഡിസീസസിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് റോൾ പ്ലേ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം RNA ബൈൻഡിങ് പ്രോട്ടീൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. RNAൻ്റെ മെറ്റബോളിസത്തിൽ RNA ബൈൻഡിങ് പ്രോട്ടീൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഈ RNA ബൈൻഡിങ് പ്രോട്ടീനെ കോഡ് ചെയ്യുന്ന ജീൻസിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു മ്യൂട്ടേഷൻ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഡിസീസസിന് കാരണമാകും. അപ്പോൾ RNA ബൈൻഡിങ് പ്രോട്ടീന് RNA മെറ്റബോളിസത്തിൽ വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ RNA ബൈൻഡിങ് പ്രോട്ടീനെ കോഡ് ചെയ്യുന്ന ജീൻസ് ഉണ്ടാവില്ല. ആ ജീൻസിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു മ്യൂട്ടേഷൻ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് RNA മെറ്റബോളിസത്തിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ അത് ഡിസീസ് കോസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ മ്യൂട്ടേഷൻ RNA ബൈൻഡിങ് പ്രോട്ടീൻ ജീൻസിൽ മ്യൂട്ടേഷൻ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ RNA ബൈൻഡിങ് പ്രോട്ടീൻസ് എക്സസ് എമൗണ്ടിൽ സിന്തസൈസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ സാധാരണ ഉള്ളതിനെക്കാട്ടും എക്സസ് എമൗണ്ടിൽ ഇപ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും, RNA ബൈൻഡിങ് പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഈ എക്സസീവ് എമൗണ്ടിലുള്ള RNA ബൈൻഡിങ് പ്രോട്ടീൻ പോയിട്ട് RNAനോട് ബൈൻഡ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ RNAനോടൊക്കെ ബൈൻഡ് ചെയ്ത് RNAൻ്റെ മെറ്റബോളിസത്തിന് അത് എഫക്റ്റ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ അത് ക്യാൻസർ അധികമാക്കും. അപ്പോൾ RNA ബൈൻഡിങ് പ്രോട്ടീൻസ് ജീൻസിൽ എന്തെങ്കിലും മ്യൂട്ടേഷൻ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ RNA ബൈൻഡിങ് പ്രോട്ടീൻസ് എക്സസ് എമൗണ്ട്സിൽ സിന്തസൈസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ എക്സസീവ് എമൗണ്ടിലുള്ള RNA ബൈൻഡിങ് പ്രോട്ടീൻ പോയിട്ട് RNAനോട് ബൈൻഡ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ RNAനോട് ബൈൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്ത് ചെയ്യും എന്ന് വെച്ചാൽ അത് RNA മെറ്റബോളിസത്തിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ അത് ക്യാൻസർ സെൽസിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് കാരണമാകും. ചില സമയത്ത് ഓട്ടോഇമ്മ്യൂൺ ഡിസോർഡേഴ്സ് ഉണ്ട്. അതായത് RNA ബൈൻഡിങ് പ്രോട്ടീൻസിനെതിരെയുള്ള ആൻറ്റിബോഡീസ് ബോഡി സിന്തസൈസ് ചെയ്യും. ആ സമയത്ത് ഈ ആൻറ്റിബോഡീസ് അഗെയിൻസ്റ്റ് RNA ബൈൻഡിങ് പ്രോട്ടീന് RNA ബൈൻഡിങ് പ്രോട്ടീനെ നശിപ്പിക്കും. അപ്പോൾ RNA ബൈൻഡിങ് പ്രോട്ടീൻ്റെ ഫങ്ഷൻ നഷ്ടമാവും. അത് വേറെ പല ഡിസീസസിലേക്കും കാരണമാവും. അപ്പോൾ ചില ഓട്ടോഇമ്മ്യൂൺ ഡിസോർഡേഴ്സിൽ എന്താണ്, ബോഡി തന്നെ എന്തുണ്ടാക്കും, RNA ബൈൻഡിങ് പ്രോട്ടീൻസിനെതിരെയുള്ള ആൻറ്റിബോഡീസ് ഉണ്ടാക്കും. അപ്പോൾ ഈ ആൻറ്റിബോഡീസ് പോയിട്ട് RNA ബൈൻഡിങ് പ്രോട്ടീനെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്ത് നശിപ്പിക്കും. അങ്ങനെ അത് ഡിസീസസിന് കാരണമാകും. അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഈ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചത് RNA ബൈൻഡിങ് പ്രോട്ടീൻ RNA ഇൻട്രാക്ഷൻസ് ആണ്. ഇതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റോള് നമ്മൾ പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് RNA ബൈൻഡിങ് പ്രോട്ടീനാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റോളുകളൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ഒന്നാമത്തെ റോള് mRNA ലോക്കലൈസേഷൻ, രണ്ടാമത്തത് mRNA ട്രാൻസ്ലേഷൻ, മൂന്നാമത്തത് mRNA ഡീഗ്രഡേഷൻ, നാലാമത്തത് mRNA സ്റ്റെബിലിറ്റി, അഞ്ചാമത്തത് റോൾ ഓഫ് RNA ബൈൻഡിങ് പ്രോട്ടീൻസ് ഇൻ ഡിസീസസ്. അപ്പോൾ താങ്ക് യു. അപ്പോൾ ഇതാണ് RNA പ്രോട്ടീൻ ഇൻട്രാക്ഷൻസിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത്. അപ്പോൾ DNA പ്രോട്ടീൻ ഇൻട്രാക്ഷനും DNA ഡ്രഗ് ഇൻട്രാക്ഷൻസും ഒക്കെ നേരത്തെ തന്നെ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ഇതാണ് RNA പ്രോട്ടീൻ ഇൻട്രാക്ഷൻസ്. ഇപ്പോൾ mRNA തന്നെയാണ് ഇതിൽ വരുന്നത്. 4 ഫങ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് mRNA സ്റ്റെബിലിറ്റി, mRNA ഡീഗ്രഡേഷൻ, mRNA ട്രാൻസ്പോർട്ട്, അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വരുന്നത്. ലാസ്റ്റ് ഫങ്ഷൻ മാത്രമേ ഡിസീസസിൽ ഉള്ള റോള് പറയുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ താങ്ക് യു.